The subject is computer architecture, and it is the paper code we are having EC 502. Mm. So with that, first let us start with what is computer architecture. Okay. So if I just read out the first line, then functional description of requirements and design implementation for the various parts of a computer. It deals with the functional what we are doing. Okay, computer মানে Mm. বুঝতে পারছো, computer নিয়ে we are dealing with, Mm. and in that what we are doing, that is the computer architecture, and how we will implement that, that is computer organization. Basically this computer architecture and computer organization go hand in hand. Okay, মানে সিএসসি দের এই কম্পিউটার অর্গানাইজেশন পেপারটা, while computer Mm. organization is focused on the implementation of that design. Okay, the computer architecture is concerned with the high. The program is, the program can be defined as the list of instruction given to the computer. Okay, information Mm. store কিভাবে করতে পারি, data, image, file, এইগুলোই তো ফাইল information, এইভাবে, that হ্যাঁ can be হ্যাঁ। stored in memory actually. So we have Yes the ma'am. memory architecture as well. তাহলে আমাদের একটা মডিউল কি হবে, একটা আমরা বেসিক মডিউল, we will start with the basic module. After that we have many things that computer can be used as calculator, so they can arithmetical and logic units will be there. And Okay, logic, yes তাহলে ma'am. ALU থাকবে একটা, many Mm. control units will be there because the processing units, processor, that is the heart of the Mm. computer. CPU কি করবে, it will CPU, generate some central address, processing unit. and memory থেকে দেখবে যে ওই অ্যাড্রেসটা জেনারেট করে সেই সার্চিংটা করবে whether it is প্রেজেন্ট অর নট। আর তার সঙ্গে কি হবে, যে কন্ট্রোল ইউনিটও থাকবে, মানে কন্ট্রোল সিগন্যাল গুলো, যেটা আমাদের মানে যদি হিউম্যান বডিতে দেখি ব্রেন যে কাজটা করে সমস্ত কন্ট্রোল সিগন্যাল গুলো পাঠায়, তো যদি আমরা হিউম্যান বডির সাথে কম্পিউটারকে কম্পেয়ার করি, দেন সিপিইউ ইজ দ্যাট ব্রেন না, তো কন্ট্রোল Yes ma'am. সিগন্যাল গুলো থাকবে। তো ডিফারেন্ট, এটা একটা ভিতরের জাস্ট আর্কিটেকচারটা আছে, যদি তাহলে কি হবে একটা আর্কিটেকচারে। সো মেমোরি, হার্ড ডিস্ক, কম্পিউটার, কম্পিউটারের মধ্যে সিপিইউ বা সবকিছুই আছে। তো মেমোরি stores programs and data, gets destroyed when the computer is powered off. Computer is having some input devices like keyboard, mouse. Output is monitor, printer, scanner, and so on. And they will have some memory device and hard disk as well. Hard disk টা কিন্তু auxiliary storage, secondary storage, ঠিক আছে? আর মেমোরিটা বেসিক্যালি দ্য প্রাইমারি স্টোরেজ। সো এটা একটা জাস্ট কম্প্যারিজন আমি বলার জন্য বলছিলাম ক্লাসে, যে কম্পিউটার কিন্তু মানে অনেক বেশি ফাস্ট, মানে কম্পিউটার কিন্তু আমাদের হিউম্যানের থেকে ফাস্ট, বাট দ্য প্রবলেম ইজ Mm. যদি ইন্টেলিজেন্স লেভেলটা দেখি, কম্পিউটার ইজ বেসিক্যালি ডাউন, উই হিউম্যান আর মাচ মোর ইন্টেলিজেন্ট, রাইট? সো ইট ইজ ফাস্ট বাট দে আর ডাউন, কারণ আমাদেরকে সবকিছু বুঝিয়ে দিতে হচ্ছে। হ্যাঁ। যেটা যে কম্পিউটার কখনোই টায়ার্ড হচ্ছে না, বাট হিউম্যান ব্রেন কি হচ্ছে, মাল্টিটাস্কিং করতে হলে বা কিছু করতে, দে ক্যান বি টায়ার্ড আফটার সাম টাইম। তাহলে ইনস্ট্রাকশন কি, এরপরে আমরা দেখবো হোয়াট ইজ ইনস্ট্রাকশন। দ্যাট ইজ রাইট এ প্রোগ্রাম, যে কোনো কিছুতে, সেটা তোমরা সি Mm. হোক, জাভা হোক, মানে ছিল সেইগুলোতে করে, তারপর কম্পাইলার থাকে। ওকে, ফাইনালি কি হয়, এক্সিকিউশন হয়। সো ইনস্ট্রাকশনটাকে উই হ্যাভ টু রিড, আর আমরা বলি ডেটাটাকে আমরা ফেচ করব ফার্স্ট, আফটার দ্যাট ইট উইল বি ডিকোডেড, আফটার দ্যাট ইট উইল বি এক্সিকিউটেড। এক্সিকিউশন কিন্তু ফার্স্টেই হয়ে যায় না। রানটাকে আমরা ওই রান বাটন, যখন ল্যাবে দেখেছো যদি দেখে থাকো, রান বাটন দিলাম আর রান হলো তা নয়, ওর কিছু ফেজেস Mm. থাকে। instruction fetching হয়, after that they will be decoded and then they will be executed. After that we will get the output, যদি আমরা একটা সি প্রোগ্রামিং এর প্রিন্ট স্ক্রিন করি আউটপুট পাবো সেরকম। So what can a computer understand? That is low level things, and add যদি বলি that a plus b এরকম ভাবে তো আমরা লিখি, তো সেইগুলো জাস্ট বলা আছে। Mm. As an instruction, the instruction set, that portion is important. That is the semantic of all the instructions supported by a processor is known as its instruction set architecture. So the definition of instruction set architecture, this includes the semantic of the instruction themselves along with their operands. Now what is operand? এই যে একটা add a plus b, এটা একটা Mm. অপারেশন, এটা একটা Mm. arithmetical operation, that is the addition operation. A and B are the, actually they are the operands. Okay, Operator. yes, they are the operands. And the feature of an ISA কি হতে হবে, তো যে কোনো ইনস্ট্রাকশন কে কমপ্লিট ইনস্ট্রাকশন হতে হবে। এই যে ইট শুড বি, এই যে Mm. এক্সাম্পল অফ ইনস্ট্রাকশন অফ ISA, অ্যারিথমেটিক ইনস্ট্রাকশন যদি হয়, অ্যাড, সাব, মাল্টিপ্লিকেশন, ডিভিশন, এগুলো সব মানে সব রকমের ইনস্ট্রাকশন, হ্যাঁ।
logical or not, etc. Data transfer, movement, instruction, etc. এরকম টাইপের হতে পারে। মানে instruction, actually 3 types of instructions are there. One is data transfer, another is data manipulation, and the হ্যাঁ third one is control instruction. ঠিক আছে? তাহলে কমপ্লিট হতে হবে ইনস্ট্রাকশন গুলোকে, ইট শুড বি কমপ্লিট অ্যান্ড প্রপারলি স্টেটেড। কনসাইজ হতে হবে, খুব বড় কোনো প্রোগ্রাম করব না, কনসাইজ হতে হবে, জেনারিক অ্যান্ড সিম্পল। হ্যাঁ, সিম্পল হতে হবে, ইট শুড নট বি কমপ্লিকেটেড। সো হার্ভার্ড আর্কিটেকচার, ওকে, ফর এক্সাম, সেমিস্টার এক্সাম। হার্ভার্ড আর্কিটেকচার কি বলছে, দ্যাট দ্য টোটাল কম্পিউটার সিস্টেমটা, সিপিইউটা, এএলইউ আছে, কন্ট্রোল ইউনিট আছে, ইনস্ট্রাকশন মেমরি আছে, ডেটা মেমরি। দেখো ইউজুয়ালি কিন্তু আমরা এখনো জানি মেমরি, কিন্তু এই হার্ভার্ড আর্কিটেকচার, হার্ভার্ড একজনের নাম, তিনি একটা আর্কিটেকচার প্রপোজ করেছিলেন অনেক আগে। সেইটা দুটো টাইপ অফ মেমরি তিনি বলেছিলেন, একটা ইনস্ট্রাকশন মেমরি যেখানে ইনস্ট্রাকশন গুলো সেভ থাকবে, একটা ডাটা মেমরি। অপারেন্ট, হ্যাঁ, ডেটা মানে অপারেন্ট গুলো, ডেটা গুলো সেভ থাকবে, এন্ড দ্য আইও ডিভাইসের মধ্যেই তো ইনপুট আউটপুট পড়ে যাচ্ছে, কন্ট্রোল এন্ড এএলইউ মিলিয়ে সিপিইউ। বাট some drawbacks are there. That is why we came to this von Neumann architecture, which one is much more important for your semester. এই von Neumann architecture টা ড্র করতে দেয়, ঠিক আছে? তাহলে সেখানে কি হলো, মেমরিটাকে দেখো একটাই সিঙ্গেল ইউনিটের মধ্যে নিয়ে আসা হলো, ডিফারেন্ট প্রবলেম হচ্ছিল তাই জন্য। এএলইউ আর কন্ট্রোল ইউনিট মিলেই সিপিইউ হলো, আইও ডিভাইস হলো। এইবারে এতেও একটা প্রবলেম দেখা গেল, যে এই ডিরেক্ট যে কন্ট্রোল ইউনিটে মেমরি, এখানে দেখা গেল খুব প্রসেসটা স্লো হয়ে যাচ্ছে সিনক্রোনাইজেশনের জন্য। দ্যাট ইজ ওয়াই দেখো প্রবলেম উইথ হার্ভার্ড অর মেম, এটা এই সাইডটায় দেখো, the memory is assumed to be one large array of bytes, so it is very slow. যত মানে আমাদের কম্পিউটারে কি হয়, আর্কিটেকচারে আমরা একটা হায়ারার্কি দেখি, এক্ষুনি দেখাচ্ছি সেটা, যত বিগার সাইজের মেমরি ইউনিট হয় সেগুলো তত স্লোয়ার হয়ে যায়। তাহলে এই মেমরি ইউনিট থেকে একটা স্মল সাইজের হ্যাভ আ স্মল অ্যারে নেমড লোকেশনস, যেটার নাম রেজিস্টার্স, সেই রেজিস্টার্সটাকে আমরা নতুন ইন্ট্রোডিউস করলাম নতুন von Neumann আর্কিটেকচারে। ঠিক আছে, এটা খুব বেশি কিছু চেঞ্জ নেই আর্কিটেকচারটা থেকে, তাই নামটা von Neumann আর্কিটেকচারই রইলো, নতুন কোনো নাম দেওয়া হলো না। বাট দিস স্মল অ্যারে ইজ ভেরি ফাস্ট। সো দ্য ফাস্টেস্ট মেমরি, অনেক সময় শর্ট কোয়েশ্চেনে 1 নম্বরের কোয়েশ্চেনে আসে, ফাস্টেস্ট মেমরি ইজ দ্য রেজিস্টার। ঠিক আছে, রেজিস্টার হচ্ছে স্মলেস্ট এন্ড ফাস্টেস্ট। ওকে, so uses of registers, a CPU contains set of register named storage locations, typically value and loaded. Okay, finally data is stored back into their memory locations. দেখো এইটা হচ্ছে the modern architecture. Okay, this one is the modern architecture where CPU consists of arithmetic logic unit, control unit, কন্ট্রোল ইউনিটের সঙ্গে দেখো একটা রেজিস্টার, এই একটা নতুন জিনিস ইন্ট্রোডিউস হয়েছে। সো মেমরিটা সিনক্রোনাইজ হতে এর একটা লার্জার মেমরি ইউনিট ছিল, স্লো। ম্যাম তাহলে রেজিস্টারটা তো আগে ছিল না তো তাহলে? না, এটাই তো মডার্ন আর্কিটেকচার। হ্যাঁ, এটা মানে লেটেস্ট ছিল, এই রেজিস্টারটা যার সাথে অ্যাড হয়েছে সিপিইউ। ইয়েস ইয়েস, দিস ওয়ান ইজ দ্য মডার্ন আর্কিটেকচার। সো দিস ইজ দ্য মডার্ন von Neumann architecture. So we have derived the structure of a computer. ঠিক আছে, কম্পিউটারের টোটাল স্ট্রাকচারটা দেখলাম and instruction set architecture দেখলাম। So instruction set architecture is what? That is the bridge between software and hardware. Okay, that is the bridging. অনেক সময় আমরা কি বলি, that operating system is the bridge between the software and hardware. সেরকম ISA as well, it is the link between the hardware and software. Okay, so this one is the